सतनाम श्री वाहिगुरु। जो जानै तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लय प्रभ सोए। ओह धनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। धन 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 जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जानिया वन काय है सुआओ, जन कै संग चित आवै नाओ। आप मुक्त मुक्त करै संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। प्रभ आगम सुनिया जी मेरे मन चाओ पया, आगम सुनिया जी मेरे मन चाओ पया। आगम सुनिया जी मेरे मन चाओ पया, आगम सुनिया जी मेरे मन चाओ पया। आगम सुनिया आगम सुनिया, आगम सुनिया आगम सुनिया। आगम सुनिया आगम सुनिया, आगम सुनिया आगम सुनिया। आगम सुनिया जी मेरे मन, आगम सुनिया जी मेरे मन चाओ पया। मन चाओ पया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी। गृह मंदिर बनया हर गाओ मंगल नित सखिए। सोग दुख ना व्यापे, गुर चरण लागे दिन सुभागे। अपना फिर जापे अनहद बाणी गुर शब्द जानी। हर नाम हर रस भोगो, कहे नानक प्रभ आप मिलिया। करन कारण जोगो, प्रभ आगम सुनिया जी मेरे मन चाओ पया। आगम सुनिया जी मेरे मन चाओ पया।
मन चाओ पिया। परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जी, दूरों नेड़ियों चल के धन 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 गुरु नानक देव जी महाराज के चरनां नाल छोह नाल पवित्र होई हुई धरती, जिथे गुरु नानक देव जी महाराज ने 2 महीने संगतां दा भला कीता है। गुरुद्वारा मंजी साहिब सतगुरां दे पवित्र स्थान ते पहुँच के हाजरा हजूर जाहरा जहूर सर्व कला भरपूर, बाणी के बोहेत गुरुआं दा गुरु धन 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 गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन पवित्र हजूरी विच पहुँच के काफ़ी समय तो गुरबाणी का हरि जस कीर्तन अते साडे तो पहला गुरमुख प्यारिਆਂ तो सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा, सुन हर कथा उतारी मैल महापनीत भय सुच सैल। सब ते उत्तम हर की कथा आप जिन्हें सरवण की है, साडे आहो भाग कि प्रबंधकां ने प्रधान जी ने ज्ञानी जोगा सिंह जी ने साडे ते भी ये किरपा की है कि सच्चे पातशाह दे स्थान दे दर्शन अते गुरु के दरबार की हाज़री कथा कीर्तन द्वारा भरन दा सानू भी सुभाग समा प्राप्त होया है। भावें सेवा दे पुंज जिन्हां ने सारी जिंदगी गुरु की सेवा नूं समर्पित की है, कहण तो भाव बाबा सुखा सिंह जी हर वेले सेवा विच तत्पर रहिंदे ने। बड़ियां महान सेवा ने गुरु घरां दियां उन्हां दियां। सो ये सारा जिहड़ा प्रोग्राम है धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिन्ह सवारिया, पूरी होई करामात आप सिरजनहार धारिया। गुरु रामदास महाराज का आगमन दिवस प्रकाश दिहाड़ा मनाउण वास्ते कई दिनों तो बाणी दे प्रवाह चल रहे ने। नगर कीर्तन कथा कीर्तन अखंड पाठ साहिब सो संगतां कई दिनों तो ये आनंद मान रही ने। सानू हुक्म होया थोड़ा समा संगतां दे दर्शन करन दा। संगतां नू
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਗਮਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੱਕੇ ਭਤੀਜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। 4 ਭਰਾਤਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ। ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਈਸ਼ਰਦਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਮਾਨਕ ਚੰਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਜੱਸੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਨਾਲ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਖੇਮ ਰਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਮਨ ਮੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸੀ, ਜਿਨੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਮਨ ਮੱਲ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੱਕੇ ਭਤੀਜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਰਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਏਡੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਹਸਤ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ ਵਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁੰਜੀ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤੀ ਜਾਗਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ 12:01 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜਾਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਮ ਜਾਮਣੀ ਜਾਗੈ ਕਿਰਪਾਲ, ਭਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਅੜੀਏ ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ, ਜਾਗੈ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਸੁਬਾ ਕੈ ਸੁਰਤਿਆਂ ਉਪਜੈ ਚਾਓ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਿਉ ਦੋਸਤੀ ਮਨ ਮੁਖ ਸੱਚਾ ਨਾਉ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ,
अज नचना आउंदा नहीं, कहंदे ने थां थोड़ा है। ये भाई गुरदास जी की वार है। भावें नचन नच ना जाणदी आखै भूं सौड़ी। जदों हुण अंमृत वेले नहीं उठिया जाता तो यह कह दिता कि जदों आपां सिमरन करते हैं अंमृत वेला ही हुंदा है। सो बाणी विच थां थां ते ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਦੱਸਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਏਮ ਆਫ ਦਾ ਲਾਈਫ ਕੀ ਹੈ, वो फिर गुरु का उपदेश लैके सिक्खी धारण करके जो कमाई करते हैं तो उन्हों का पहला यह गुण है कि वह अंमृत वेले जागते। कुरबानी तिन्ना गुरसिखां पिछल राती उठ बहंदे। तो भाई साहब जी जिहड़े पिछली रात उठते ने, उठे तो होर भी बड़े ही हुंदे ने। गलियां च चौकीदार भी जागते ने, हस्पतालों च मरीज भी जागते ने, चिंतातर पुरुष भी जागते ने। पर बाणी च महाराज कहते ने जागना जागण नीका हर कीर्तन में जागना। उन्हां दा जागना सफल है जिहड़े सिमरन करते ने, उठ के बाणी पढ़ते ने, नाम जपते ने। सो भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने फिर वो पिछली राती जाग के कुरबानी तिन्ना गुरसिखां अंमृत वेले सर ना वंदे, फिर इशनान करते हैं। ते बाणी का भी आपां नूं उपदेश है कि इशनान करके शरीर की शुद्धि सावधानी वास्ते, सुचेत होने वास्ते ਜਿਹੜੇ फिर सिमरन भजन करते हैं उन्हों के तन ਅਤੇ मन अरोग, बड़ी आनंदमयी जिंदगी बतीत होंदी है। तो आने वाले करोड़ां विघन ने जिहड़े उन्हों के जीवन विचों टल जाते हैं। कर इशनान सिमर प्रभ अपना मन तन भय अरोगा। कर इशनान सिमर प्रभ अपना मन तन भय अरोगा जी। कर इशनान सिमर प्रभ अपना मन तन भय अरोगा। कर इशनान सिमर प्रभ अपना मन तन भय अरोगा। अरोगा जी मन तन पे अरोगा जी। पैरोगा जी पैरोगा जी। अरोगा जी मन तन पैरोगा जी। पैरोगा जी पैरोगा जी।
ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਨ ਭਏ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਅਰੋਗਾ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਅਰੋਗਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਅਰੋਗਾ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਅਰੋਗਾ। ਕੋਟ ਬਿਘਨ ਲਾਥੇ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾ ਪ੍ਰਗਟੇ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਰ ਨਾ ਵੰਦੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਗੁਰ ਜਾਪ ਜਪੰਦੇ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ। ਇੱਕ ਮਨ ਗੁਰ ਜਾਪ ਜਪੰਦੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜੁੜੰਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਨਿਤ ਕਰਮ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੈਡਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਲਾਭ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਸਫਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਸਫਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਸਫਲੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਸ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਸਫਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ। ਸਵਾਉ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜੁੜੰਦੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਤ ਗਾਏ ਸੁਣੰਦੇ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸੁਣੈ। ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰੀ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਛੱਡ ਆਇਆ, ਪੈਂਡਾ ਵੀ ਕਰ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਇਆ ਤਾਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਤ ਗਾਏ ਸੁਣੰਦੇ। ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਭਾਏ ਭਗਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ
ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ, ਮਨ ਮੇਲੀ ਕਰ ਮੇਲ ਮਿਲੰਦੇ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਫਲ ਸੁਫਲ ਫੁਲੰਦੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਗਮਨ ਦਿਵਸ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਾਲੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਕਥਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ, ਵਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਹਿ ਤੇਤੀ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬੁੱਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ। ਜਦੋਂ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੀਰੇ 'ਚ ਛੇਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੀਰਾ ਪਰੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹੀਰਾ ਮੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੀਰਾ ਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀਰੇ 'ਚ ਛੇਕ ਕੱਢ ਦਿਓਗੇ, ਫਿਰ ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਾਈ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਕ ਕੰਨ ਛੇਦਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਉਲਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਰੈਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕਹਿ, ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਕੌਡੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੱਕਾਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਕੁਛ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੀ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਗਲ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਭੰਨਣਾ, ਤੋੜਨਾ, ਦਖਲਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਲੋਕ ਗਹਿਣੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਣ ਰਾਖ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਨਿਆਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨਾ ਕੱਢ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਣ ਤਰਾਸ਼ਦਿਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਚੂਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਕਦਾ। ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਕਣ, ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਟੁਕੜੇ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ, ਜਿਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ, ਕੋਈ ਦਾਨੀ, ਸੰਤ ਭਗਤ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਜਨਨੀ ਜਨ ਜਾਇਆ, ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਜਨਮ ਹੋਇਆ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜੇਠਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜੇਠ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਜੇਠ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਾਸੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਚਾਚੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤਾਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਭੂਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਸੀ ਜਾਂ ਭੂਆ ਆਖੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਆਂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਆਂਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਜੇਠ ਤੋਂ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਪਰਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇਠ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ 12 ਮਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 2 ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2 ਵਾਰੀ 12 ਮਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਅਤੇ ਮਾਂਝ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਤਿਸ ਵੀ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ, ਧਰਮਸਾਲ ਮਰਿਆਦਾ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਥਿੱਤਾਂ ਰੁੱਤਾਂ ਵਾਰ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਰਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੀ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਰਾਂਦ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 12 ਮਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੇਠ ਜੜੰਦਾ ਲੋੜੀਐ, ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨਿਵੰਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਅਧੂਰੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੀ। ਜੇ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੇਠ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਠਾ ਨਾਮ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ। ਇਹ ਲਾੜ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਜੇਠਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 2 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਰੱਬਾ ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਦੇਈ, ਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਠੋਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ 2 ਗੱਲਾਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੱਘ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਏ, ਤਖਤੇ ਤੌਸ਼ 7 ਵਲਾਇਤਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਰਮ ਸੇਜਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸੀਰ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ, ਕੋਈ ਦਾਨੀ, ਕੋਈ ਸੰਤ, ਕੋਈ ਭਗਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਲਾਜ ਨਾ ਲਾਈ, ਮਾਂ ਦੇ ਪੀਤੇ ਹੋਏ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜਨਮ ਲਏਗਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਏ। ਮਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ 25 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤਿਆਰੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਮੰਜਾ ਡਾਇਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਨਾਚ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਮਾਧੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ। ਕੱਲਰ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਫਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਨਹੀਂ ਉਗਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਉਗਦੇ। ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਰ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਖੋਲੇ ਕਾਵਾਂ। ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੜਾ ਵਿਲੱਖਣ ਜੀਵਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਤੀਮ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਥਾ ਕੱਲਾ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਘਟਾਉਣੀ ਹੈ। 7 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਹੁਣ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਜਾਏ, ਲੋਕ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਯਤੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਾਨੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਜਵਾਈ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪੇਟ ਲਾਇਆ, ਐਸੀ ਪੇਟ ਦੀ ਪਟਾਰੀ ਲਾਈ ਕਰੂਰ ਮੁਖ ਚਾਰੀ, ਪੂਰ ਪੂਰ ਸਭ ਹਾਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਹਾਰਕਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਾਨੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਛਾਬੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਛਾਬੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਭੰਡਾਰੇ ਛਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਛਾਬੜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਸ ਜੇ ਕੋ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰ ਮਸ ਕਰੋ, ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਕਲਮ ਕਰੋ ਬਨ ਰਾਏ। ਜਿੰਨੀ ਬਨਾਸਪਤੀ ਖੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਕਲਮਾ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਨਾਸਪਤੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਬਸਦਾ ਕਾਗਦ ਜਾਓ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੀ ਧਰਤੀ ਐਡਾ ਕੁ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਜਸ ਲਿਖਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀਵ ਦਾ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਕਰੇ। ਨਾਨੀ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ, ਜੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਾਸਰ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਾਰ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਬਾਸਰ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਾਰ ਦਾ ਨਗਰ ਬਾਸਰ ਕੇ ਹੈ। ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਹੀ ਘਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਘਰ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੜਕੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਏ, ਜਵਾਈ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਏ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਨੀ ਦੋਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਆਈ ਹੈ ਬਾਸਰ ਕੇ। ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਮਿਲਿਆ, ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ, 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਜਨ ਪਾਠ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ, ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ, ਖਿਮਾ ਧੀਰਜ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪਰਉਪਕਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਭਜਨ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਗੁਰ ਮੰਤਰਹੀਨਸ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤ੍ਰਿਗੰਤ ਜਨਮ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਨਹਿ, ਕੂਕਰ ਹੈ ਸੂਕਰ ਹੈ ਗਰਦਬ ਹੈ, ਕਾਕ ਹੈ ਸਰਪਣ ਹੈ ਤੁਲਖਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਨਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾਉ ਬੁਰਾ। ਜਦੋਂ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦਾ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ, ਭਜਨ ਪਾਠ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਗੁਰਾ ਹੈ। ਨਗੁਰੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਗਤ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਪੁੱਛੋ ਬ੍ਰਹਮੈ ਨਾਰਦੈ ਵੇਦ ਵਿਆਸੈ ਕੋਇ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੈ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹਿ, ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ, ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹਿ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਤੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਨੂੰਹ ਤੋਂ। ਨੂੰਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋੜ ਕੇ।
ਤੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਸੀ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿੰਨਾ ਮਿਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੁਰੇ ਪਿਆ ਸੰਜੋਗ। ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਬਣਿਆ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਪਰ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੇ। ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਘਰੇ ਆਏ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਿਤਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹਦਾ ਆਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੋਈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਹੀ ਕਿਰਤ ਫਿਰ ਨਾਨੀ ਛਾਬੜੀ 'ਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਵੇਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੀਸਰਾ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਪੁਰਖਾ ਜਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਸਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਸਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਰਗਾ ਲਿਖਿਆ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਧਰਤੀ ਹੈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਟੋਕਰੀ ਢੋਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਲਿਆਓ ਤੇ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਬਾਸਰ ਕੇ ਤੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਵੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਸਰ ਕੇ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੀਤ ਰਾਗ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਮਾਈ ਸੇਵਾ ਵਰਗੀਆਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਮਹਿੰਗੇ ਵਰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ, ਇਹ ਤਮਾਰਗ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਗਲੀ ਅਤ ਭੀੜੀ, ਉੱਪਰ ਟਿਕੇ ਨਾ ਭੁਣਵਣਾ, ਚੱਲ ਨਾ ਸਕੈ ਉੱਪਰ ਕੀੜੀ। ਭਾਈ ਮਹਿੰਗੇ ਵਰਗੇ ਜਿੱਥੇ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਛਾਬੜੀ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ। ਨਾਨੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਕਤੇ ਖੀਰ ਆਇਆ। ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਨ, ਤਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤਾਨ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਗੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਤ, ਨਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ,
ਨਿਧਿਰਿਆਂ ਦੀ ਧਿਰ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਹਤਰੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਸਰਾ ਬਣੋ, ਇਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੋ, ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਸਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤ ਬਣੇ, ਢੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਨਾ, ਸਾਕ ਪੀ ਭੱਜ ਖਲੇ ਸਭੋ ਭੱਜੈ ਆਸਰਾ। ਚੁੱਕੈ ਸਭ ਅਸਰਾਓ, ਚਿਤ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਲੱਗੈ ਨਾ ਤਤੀ ਵਾਓ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਵੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾਨੀ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਆਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਇਹਦਾ ਥਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤਾਣ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਨਥਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਆਸਰਾ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਸਵਾਓ ਹੁਣ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੋ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ। ਦੋ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ, ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਤੇ ਬੀਬੀ ਅਨੋਖੀ। ਇੱਕ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 40 ਦਿਨ ਝਾੜੂ ਮਾਰੀਏ, ਗਿਣ ਕੇ 40 ਦਿਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰ ਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਧੰਨ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਘਰ ਦੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਹਿਲ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ, ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ, ਆਹਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਖੀਰ, ਘਿਆਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ, ਇਹ ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਪਤੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪੋਤਰਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਰੀ ਬੰਸ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ, ਜਿਹਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹਦਾ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹਦਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹਦਾ ਭਰਾ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ, ਜਿਹਦਾ ਭਤੀਜਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ,
ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਦਣ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਝਬਾਲ, ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਪਿਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਵਿਆਹ ਝਬਾਲ ਜਾ ਕੇ ਹੋਇਆ। ਜੰਗ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਝਬਾਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏ। ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਡੋਲੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਧੀਏ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ, ਧੀਆਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਦਾਜ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਨਾਮ ਰਤੜੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਦਾਜ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾਜ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾ ਕਦੇ ਵਿਸਰੇ। ਜੇ ਦਾਜ ਦੇਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਇਹ ਦਾਜ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਧੀਏ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣੇਗੀ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਗੇ। ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭਾਈ ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ। ਇਹ ਦਾਜ ਕਦੇ ਧੀ ਨੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਇੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਸੁਖੀ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ ਦੋ ਧੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਧੀ ਵਰਜੋਗ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾਲ। ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਵਰਜੋਗ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਯੋਗ ਵਰ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਛਾਬੜੀ 'ਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਹਿਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ, ਭਾਵੇਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਪਾਪਾਂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਵੇ ਨਾਹੀ, ਮੋਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹੱਲ ਬਣਾ ਲਏ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਅੱਜ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਪਾਪਾਂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਵੇ ਨਾਹੀ, ਮੋਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਈ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਆਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਧਨਵੰਤ ਨਾਮ ਕੇ ਵਣਜਾਰੇ, ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਭਾਗਟ ਸਚ ਨਾਏ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਦਾਨਾ। ਖਾਵੋ ਖਰਚੋ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧਦੋ ਜਾਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ, ਸੋ ਏਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਿਆ ਰਲਾਏ। ਭਾਗ ਠੜੇ ਹਰ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ, ਜਿਨ ਕਰ ਧਨ ਹਰ ਨਾਮਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਧਨਵੰਤੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਪਤਵੰਤੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਧਨਾੜ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਬਹੁ ਬਚਨ। 4953 ਅੱਖਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ
ਤੇ 4953 ਹੀ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਇੰਨੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਅਭਿਆਸ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਿਆਂ ਥੱਲੇ ਚੌਂਕੜੇ ਲਾਏ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਸਲਾਪਣ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖਿਆਲ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 4 ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ, 4 ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ, 4 ਨਿਧਾਸਨ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ। ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਝੌਂਪੜੀ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਹੈ, ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਮੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਰੋਹੀਆਂ ਬੀਆਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਸਤਾ ਟੁੱਟੀ ਝੌਂਪੜੀ, ਚੀਰ ਸਭ ਛਿੰਨਾ, ਜਾਤ ਨਾ ਪਤ ਨਾ ਆਦਰੋ ਉਦਿਆਨ ਪਰ ਮਹੀਨਾ, ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਇਠ ਤਨ ਰੂਪਹੀਨ ਕੀ ਸਾਕ ਨਾ ਸਿੰਨਾ, ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਹਰ ਨਾ ਮਨ ਭਿੰਨਾ, ਤਿਸਕੀ ਧੂੜ ਮਨ ਉਧਰੈ ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨਾ। ਹੋਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੂੜੀਆਂ ਨਾਮ ਰਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਸਲੀ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਜਿਹੜੇ, ਅਸਲੀ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਜਿਹੜੇ, ਅਸਲੀ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਅਸਲੀ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਜਿਹੜੇ, 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 ਅਸਲੀ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰਤੇ, ਅਸਲੀ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਜਿਹੜੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਧਨ ਕੱਢਦਾ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ 3 ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਧਨ ਜੋਬਨ ਅਰ ਫੁੱਲੜਾ, ਨਾਠੀ ਅੜੇ ਦਿਨ 4, ਪੱਬਣ ਕੇਰੇ ਪੱਤ ਜਿਉਂ ਢਲ ਢੁੱਲ ਜੁੰਮਣ ਹਾਰ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਧਨ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਨ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਧਰਮ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ।
ਧਨ ਕੋਈ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਖਾਟੇ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਪੇਖੇ ਨਿਰਤ ਨਾਟੇ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁ ਦੇਸ਼ ਕਮਾਏ, ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਧਰਮ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਦੁਖੀ ਨਰ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਧਰਮ ਕਮਾਵੇ ਕੋਏ, ਸੁਖੀ ਕਰੇ ਤੋ ਸੁਖ ਬੜੈ, ਦੁਖੀ ਕਰੇ ਦੁੱਖ ਖੋਏ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਦੁਖੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਧਨ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ ਜੀ ਰਾਮਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਵਾਈ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਈ ਦਾ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਤਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਗਵਾਏ, ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਨ। ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਐ, ਅਕਲੀ ਪਾਈਐ ਮਾਨ, ਅਕਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁੱਝੀਐ, ਅਕਲੀ ਕੀਚੈ ਦਾਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਤ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ। ਸੋ ਆਓ, ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਬੱਲੂ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇਠਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਦੱਸਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਵਣਾ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਜੀਵ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਭੇਦਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਉਮੈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੰਧ ਬਣ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਹਉ ਹਉ ਭੀਤ ਭਈ ਹੈ ਬੀਚੋ, ਸੁਣਤ ਦੇਸ ਨਿਕਟਾਇਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦੀਨ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ, ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਕਸ਼। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਪਾਂ ਸਿਰ ਤਪ ਸਾਰ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਤਪ ਹੈ। ਤਪ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਵਰ ਉਪਦੇਸੈ ਆਪ ਨਾ ਕਰੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੋਕਰੀ ਢੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਆਓ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਲਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ।
ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਵਣਾ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਵਣਾ। ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਵਣਾ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਵਣਾ। ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ। ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਲ ਢੋਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਕਰੀ ਢੋਂਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਰਾਦਰੀ ਸੋਢੀ ਬੈਠਾ, ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਦੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤ੍ਰੇਣ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਤੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ, ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ। ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਰ ਰਾਤ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਚੰਦਰਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਟੋਕਰੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਧੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਖਾ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਸੰਗਤ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਰਾਤ ਅੱਧੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਟਿਕਣਾ ਸਵੇਰੇ। ਧੰਨ ਨੇ ਟੋਕਰੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਬਿੰਨੂ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਟੋਕਰੀ ਮੂਧੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਕੱਠੀ ਸੀ, ਕਲਛੇਤਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਖੂੰਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਨੂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ 40 ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਫਿਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਪੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਹਟੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਘਰੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਅਕਸਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਤਾਵਲੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਪਰੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਵਰਤਾਉਣ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੀਲੀ ਬੱਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪੜਵਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਟਿਓ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਖਿੱਚੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਉਤਾਵਲੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ। ਸੁਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਧੀਏ ਜੇ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਂਗੀ?
अपने नक विचों नत्थ ला के गुरु अमरदास महाराज के चरनां 'च उसे वेले रख दिती। सुहाग की निशानी सी जिहड़ी। सच्चा पातशाह मैं साध संगत की सेवा ते सिमरन करके अपना समा गुजार लांगी। 6 साल 11 महीने ते 18 दिन अपनी उम्र फिर गुरु रामदास महाराज नूं बख्शी। भावें गुरु अंतरजामी सब कुछ जानदा है, पर सेवकां दे शंके दूर करने वास्ते कसवट्टी थड़ा बनाउण दा हुक्म कीता। उधर रामू जी नूं गुरु रामदास महाराज नूं उस तरह थड़े बना दिते। आके कहंदे ने पुरखा थड़ा उस तरह दा नहीं बनिया। गुरु रामदास महाराज कहंदे ने मत थोड़ी है, आपदा बचन समझ ही नहीं आउंदा, किरपा करियो महाराज कि तुहाडा बचन समझ सकीए। ढा के थड़ा दूजे दिन तैयार कर दिता। उधर रामू जी ने आख्या, रामू जी थड़ा उस तरह का नहीं बनिया, ये तो गुरु की मौज है। भावें मुर्दा दिखाल दवे संगतां नूं, माया का मींह पा दवे, लक ना रस्से लपेट लवे, हथ विच कुड़ियां कुत्तियां दी डोरां फड़ लवे, एक सवान दो सवाणी नाल, भलके भौके सदा ब्याल, कूड़ शुरा मुठा मुरदार, धान करूप रहा करतारे। तो गुरु की मौज है। भावें जलाई तो विखा दवे, अमरू नूं थावें टुक्कर वास्ते कुड़मां दे घर टिकदा नहीं। ये तो गुरु की मौज है। भावें विआह ते भेज के पुत्रां दी परख कर लवे, ये तो गुरु की मौज है। नंगी चंडी फड़ के किरपान 80 लाख के कट चों सीस मंग लवे, ये गुरु सिख नूं पुछ के थोड़ा परखेगा तेनू परखना किवें है। भावें अमृत वेले भी परखदा है। गुरसिखा समा चौथे पैर सुबह कै सुरतियां उपजै चाओ। टाइम है तू लिबास गुरसिखां वाला बनाया है, पर अमृत वेला लंघ रहा वह भी तेरी परख है। रहो विचार। तीजे दिन रामू जी ने कहता तुहाडी उम्र सियाणी हो गई है, तुसी सवेरे कहने हो तो शाम नूं भुल जाने हो। सच्चे पातशाह कृपा करन। भुले सिखां नूं तां गुरु समझाउंदा है, भुले सिख गुरु समझाए, उजड़ जांदे मार्ग पाए। भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरु वडभागी पाया। ते सिख आके तुसी भुल जाने हो। ते गुरु रामदास महाराज कहंदे सच्चे पातशाह सारी उम्र बनाउंदे रहोगे ते बनांदे रहांगे। असी सेवकां साडी बुद्ध लपागै, तू समरथ वड्डा, मेरी मत थोरी राम। जिवें बनाओगे उवें बन जाणगे। सो धन गुरु अमरदास महाराज ने गुरता गद्दी का तिलक 5 पैसे नारियल रख के 4 परिक्रमा, बाबा बुढ़ा साहब जी ने फिर गुरता गद्दी का तिलक लाया। मोरी पुत सन्मुख होया, रामदासे पैरी पाए जियो। सो असी भाई साहब भाई राय सिंह जी का होर तां की सत्कार कर सकते हैं। सानू 2 वजे का हुक्म सी, पर असी इत्थे फतेह बुलाउने आ ते बेनती करदे आ भाई साहब होरां नूं कि संगतां नूं वो अमृत रस संगतां नूं बाणी शब्द द्वारा जोड़ के वो आनंद प्राप्त होवे संगतां नूं। सो इन्नियां क बेनतियां प्रवान। धन गुरु रामदास महाराज दे आगमन दिवस दियां गुरपुरब दियां संगतां नूं लख लख वधाइयां। धन्नवाद प्रबंधकां दा, संगतां दा, ते सब तो ज़्यादा धन्नवाद धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा, जिन्हां दी छतर छाया हेठ आपां ये बैकुंठ दीयां घड़ियां दा आनंद माणिया है। होईयां भुलां दी खिमा, इन्नियां क बेनतियां प्रवान। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।